जो भी दिन आते थे 3 दिन मैंने देखा वॉच करके, 3 दिन ही 3 एसपी चेंज हो गया। फोर्सफुली कोई काम नहीं होता, काम होता है दिल से। काम करने के लिए मेहनत करना चाहिए, काम करने के लिए जानना भी जरूरत है। हमारा देश में बहुत सारे एक्सपर्ट्स लोग हैं। अब पहले देखो ना, जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर है उसको हस्बैंड क्या बोला, एक घर में नहीं चल सकता है। अगर आपका खुद घर से आवाज आ रहा है तो हम क्या करें? हम ये नहीं कहे कि झूठ बोले कौवा काटे। एक गवर्नमेंट जो बात सपोर्ट लेने के लिए आप जा रहा है, ये देश के लिए कोई हित का बात नहीं है। ये देश का लोकतंत्र को और भी वीक करेंगे। और हम लोग ये चाहते हैं मोदी हारा, मीन्स उसको जो इंटेंशन 2/3 मेजोरिटी का था, उन्होंने सिंगल मेजोरिटी भी नहीं मिला, उसका आसपास में किया ही नहीं। तो कैसे बिल पास करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे करेंगे विदाउट 2/3 मेजोरिटी? और बातों बातों पे जो भी मर्जी बिल कर लेना। जितना भी बिल किया है लास्ट टाइम, किसी को साथ डिस्कशन नहीं किया, चर्चा नहीं किया, जानबूझ के जस्ट पास। डिक्टेटरशिप का भी एक लक्ष्मण रेखा होता है, वो भी नहीं है। आज पूरा विश्व में एक चर्चा हो रहा है कि बीजेपी जो एट्रोसिटीज किया है, इट इज एट्रोसस टेरेबल। जितना जल्दी ये लोग घर वापस जाए इतना ठीक है। और हम ये निर्णय की जुमला तो बहुत है, वो पेपर भी सबूत करते हैं, लगता है वो काम पे लगा है, थोड़ा तो टाइम लगेगा इसको पेपर जुमला पेपर उसको क्लियर करने के लिए। इसी के लिए मैं सॉरी, हम ये जो गवर्नमेंट पूरा अनडेमोक्रेटिकली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली गवर्नमेंट बना रहा है, हम उसको शुभकामना नहीं दे सकता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। हमका शुभकामना देश के लिए रहेगा कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट, फॉर द फ्यूचर। हम एमपी लोगों को रिक्वेस्ट करने चाहेंगे, जो भी पार्टी है, आपका पार्टी को मजबूत बनाओ। ये तो फिर कोशिश कर दिया ना, इसको पार्टी तोड़ो, उसको पार्टी तोड़ो। अभी बीजेपी को समझना है कि इसको पार्टी तोड़ना अच्छा काम मत करो, पहले आपका पार्टी तोड़ जाएगा। हमने नहीं तोड़ेंगे, आपका अंदर से ही जाएगा। आपका अंदर का सब आदमी खुश नहीं है, ये हम दिख रहा है। मेरे को यही बात कहना था। मैंने आज मीटिंग हुआ, इसी के लिए मैं सोचा कि आप लोग को 2-4 बात कहे, इसी के लिए मैंने कहा। ज्यादा क्वेश्चन रिप्लाई हम नहीं देंगे, 3-4। কে ভাই আপনাকে এই বুদ্ধিটা কে দিল এখন এত তাড়াতাড়ি? আপনার মাথায় একটু বুদ্ধি তো থাকা উচিত মগজে। এতদিন ধরে বিজেপির সাথে কাজ করছেন, এটুকু বুদ্ধি নেই? বুদ্ধি করুন প্রেস রিলেটেড। তবে গাছে কাঁঠাল উনি এখন খাবেন। দিদি, কালকে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আছে, তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে কি শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য কোনো আমন্ত্রণ এসছে? না এসছে, না যাবে। আমি তো বলেই দিয়েছি, দেশের মানুষকে কাল শুভকামনা জানাবো, দেশের মানুষদের ভোট দেয়নি। Do you think that I am that type of people? Question doesn't arise. My MPs will give the reply in the inside of the parliament.
It may be a policy, it may be a mechanism. As a single largest party, president is there. So if anybody stake claim, they may give the opportunity to them. This is a provision. I am telling you the provision. But the India team didn't ask the stake. It doesn't mean that tomorrow they will. Let us wait for the opportunity. কোনোদিনও তো নাও হতে পারে। এটা আমি কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজার নই, আমি এটা আন্দাজে মানলাম। যেমন বলেছিলাম পকার পাট, पहले देखो 200 होगा कि ना, ठीक ही तो बोला था। और जो भी हुआ और 200 का बाद वो सब झुमला है। আপনার কি কোনো অসুবিধা হয়েছে কোনো কাজে? সে আমি কি করবো না করবো আপনাকে এখন বলবো না, তবে 2.5 মাস 3 মাস ধরে ইলেকশনের প্রসেস চেঞ্জ হওয়া উচিত। আমি মনে করি ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দ্য কান্ট্রি উইদিন এ মান্থ the election process should be over so that development work should not suffer. No comments, just watching. They are our friends, right? Don't forget. We maintain the good relation with them. So whatever we have the demand, we request them also. Who told you they are not with us? বাংলার আন্দোলনের ধাঁচ আরো বাড়বে, যেভাবে একটা হেরে গেছে। কিন্তু দেখেছেন তো সেই 100 দিনের কাজ নিয়ে যখন অভিষেকরা গেছিল, 4 ঘন্টা বসিয়ে রেখে না দেখা করে রাত্রির বেলায় চুলের মুঠি ধরে সবকটাকে নিয়ে গেছিল। ভগবান হারিয়ে দিয়েছে। গড ব্লেস দেম। তবুও আমি বলবো লেট গড ব্লেস দেম। 29টা না, আমাদের 35টা, কয়েকটা বিজেপি ইলেকশন কমিশন আর অবজারভারকে দিয়ে লুট করেছে। পরিকল্পনা বাইরে বলতে নেই, সরি। আপনি কাল কি খাবেন আপনি জানেন? আপনার বউ আপনাকে বলবেই না। বাড়ি গেলে ঠিক হবে, কি হয় বলো? সানডে একটু স্পেশাল মেনু হয়, স্যাটারডে একটু স্পেশাল মেনু হয়, যেদিন ভেজ খাই সেদিন একটু স্পেশাল মেনু হয়। তো স্পেশাল মেনু দেয়ার আর সো মেনি। तो खराब क्या हुआ? मैसेज है कि हमारा पार्टी से अगर कोई जाए, जैसे हम किसान का लिए टीम भेज रहा है, ऐसा वो लोगों का साथ भी उसका रिश्ता अच्छा है। अगर एक साथ में जाए कि हमारा पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव उसके साथ चाय पी के आए और बातचीत करके आए। बातचीत करना ऑलवेज ओपन रहना चाहिए। इवन आई एम इंटरेस्टेड, इफ दे वांट टू ऑर्गेनाइज एनी मीटिंग इन कोलकाता, आई विल वेलकम ऑल ऑफ देम। না না, আমি এখন দিল্লি যাচ্ছি না। আমি তবে আফটার টেকিং দ্য ওথ অফ মাই এমপিস উই হ্যাভ টু গিভ সাম ডিরেকশন। ফর দ্যাট রিজন আই মে গো ফর এ ডে, বাট দ্যাট আই উইল ডিসাইড, ইট ইজ নট সার্টেন। বাট আই ওয়েলকাম অল দ্য লিডার্স অফ ইন্ডিয়া টু কাম টু কলকাতা। অর্গানিক না আয়ুষ জোট, ওদেরটা যদি অর্গানিক হয় আমাদেরটা আয়ুষ জোট। But that organic is not biological bond. It is artificial. যখন ঠিক কবে যাবো না যাবো সেটা আমার পার্টির ডিসিশন। প্লিজ আমাকে দয়া করে লেফট আউট করুন ফ্রম দ্য লিস্ট। এখানে শেষ করি। থ্যাংক ইউ। চা জল খাবার যা আছে ওদের একটু দিয়ে দাও। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমরা আপনাকে কষ্ট করে ডাকি কিন্তু আপনারা আসেন। মেনি থ্যাংকস। আবার দেখা হবে।
এটাই খুলতে, এটা দিয়ে যেতে হবে দাদা। দেখছেন কলকাতা টিভি, রয়েছে আমি স্বর্ণালী। আর এই মুহূর্তে জেলার সারাদিনের যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে নজর রাখবো। বঙ্গে বিজেপির ভরাডুবি, ক্ষোভ ও আত্মসমালোচনার সুর বঙ্গ বিজেপির বহু নেতার মুখেই। তালিকায় প্রথমেই রয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় দিলীপের নয়া পোস্ট ঘিরে নতুন জল্পনা। ওল্ড ইজ গোল্ড 3 শব্দে দলীয় নেতৃত্বকে কি বার্তা দিলেন দিলীপ ঘোষ? নজর সেদিকে। দিলীপ আছেন দিলীপেই, দিলীপের পোস্টে জোর জল্পনা। 3 শব্দে দলকে কি বার্তা? ভোট শেষ, ফলাফল প্রকাশিত। চেনা কেন্দ্র ছেড়ে নয়া কেন্দ্রে লড়াইটা একটু হলেও কঠিন ছিল। লড়াইয়ের খামতি না রাখলেও পরাজিত হয়ে ফিরতে হয়েছে দিলীপ ঘোষকে। আর তারপর থেকেই শীর্ষ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জারি। একের পর এক বিস্ফোরক মন্তব্যের পর এবার ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট দিলীপ ঘোষের। ওল্ড ইজ গোল্ড। সামাজিক মাধ্যমে দিলীপের পোস্ট ঘিরে জোর জল্পনা। বঙ্গ বিজেপিতে আদি নব্য দ্বন্দ্ব কি এবার আরো প্রকাশ্যে? বিজেপি দলটা এখন শতভাগে বিভক্ত এবং সমস্ত কিছুর মূলে প্রধানত যারা আগে বিজেপি করেছিল তারা আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তারা দায়ী করছে শুভেন্দু অধিকারীর অধিকার স্থাপনের যে প্রচেষ্টা সকল পুরনো লোককে বাদ দিয়ে, তারই বিরুদ্ধে এই ওল্ড ইজ গোল্ড। মেদিনীপুরের জেতা আসন থেকে সরিয়ে বর্ধমান দুর্গাপুরের প্রার্থী করা নিয়ে প্রথম থেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। কোণঠাসা হওয়ার ক্ষোভে বরাবরই ফুঁসে উঠেছেন দিলীপ। এবারের হারের পর কার্যত শীর্ষ নেতৃত্বদের কাঠগড়ায় তুললেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। শুক্রবারও শুভেন্দু সুকান্তকে এক হাত নেন দিলীপ ঘোষ। কিছু তো আছেই, নাহলে যারা পুরনো পার্টির প্রতিষ্ঠিত নেতা তাদেরকে হারাবার জন্য পাঠানো হয়েছিল নাকি কি জন্য? লোকে জেতা সিট হারা সিট জেতার জন্য প্ল্যানিং করে, এ তো জেতা সিট হারাবার জন্য প্ল্যানিং হয়েছে মনে হয়। পার্টির প্রোগ্রামে আমি 4 বছর ধরে যাই না, আমাকে ডাকাও হয় না, আমার কোনো মতামত নেওয়া হয় না, কিন্তু আমি পার্টির কর্মীদের সঙ্গে থেকেছি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে থেকেছি। শনিবার শুধু সামাজিক মাধ্যমে পোস্টই নয়, পুরনোদের সামনের সারিতে আনতে হবে বললেন দিলীপ ঘোষ। যখন পার্টির বিপর্যয় হয় তখন পেছনে তাকানোর দরকার আছে। যারা পার্টি দাঁড় করিয়েছেন, যারা পার্টিকে জিতিয়েছেন, তাদেরকে সঙ্গে নিতে হয়। সেরকম অনেক কার্যকর্তা বসে আছেন, যে কোনো কারণে কাজ করেননি, তাদেরকে সঙ্গে নেওয়া উচিত পার্টিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য, যারা দূর নিয়ে এসছেন পার্টিকে। দলের প্রতি ক্ষোভ, একের পর এক বিস্ফোরক বয়ানের পরও কুল মুডে দিলীপ ঘোষ। আর এই মুহূর্তে নজর রাখবো যে খবরের দিকে। আজই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের নেতৃত্বকে নিয়ে বৈঠক করেন এবং অবশ্যই সেই বৈঠকের কথা আপনারা জানেন কালীঘাটে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভা নির্বাচনের যে ফলাফল আমরা দেখেছি, অবশ্যই খুব ভালো ফলাফল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব, এবং সেই ফলাফলের পরেই রাজ্য নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠক করেন আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পূর্ব মেদিনীপুরে ভোট লুট হয়েছে এমনটাই অভিযোগ করেছেন আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একেবারে বৈঠক শেষেই তিনি সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখোমুখি হয়ে এমন মন্তব্য করেছেন, এমন অভিযোগ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি সংসদে এনআরসি নিয়ে আলোচনা চাইবেন এমনটাও জানিয়েছেন তিনি। গায়ের জোরে একাধিক বিল পাস করানো হয়েছে, দেশে পরিবর্তন প্রয়োজন, আমরা অপেক্ষা করছি। অর্থাৎ আপনারা জানেন যে ইন্ডিয়া জোটের শরিক কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস, এবং অবশ্যই লোকসভা নির্বাচনে এই তৃণমূল কংগ্রেসের যে ভালো ফলাফল হয়েছে তার পরবর্তীতেই রাজ্য নেতৃত্বকে একাধিক বার্তা দিয়েছেন তিনি, এবং সংসদে বিভিন্ন বিষয়ে তিনি আলোচনা চাইবেন। তার সাংসদরা, অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের যে সাংসদরা, গায়ের জোরে একাধিক বিল পাশ করানো হয়েছে এমনই অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি দেশে পরিবর্তন প্রয়োজন এবং আমরা সেই পরিবর্তন চাইছি এমনই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি তিনি ডেরেক ওব্রায়েন, নাদিম দোলা সিন্দের কৃষকদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে বলেছেন। এ বিষয়ে আমরা আরো বিস্তারিত জানবো। ফোন লাইনে রয়েছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি দেবজ্যোতি ঘোষ। দেবজ্যোতি, মূলত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে লোকসভার ভাবী সাংসদদের জন্য বিভিন্ন ধরনের বার্তা দিলেন। মূলত আজ এই বার্তায় তিনি ঠিক কি বললেন? দেখো, যে হরিয়ানাতে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়েছে সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা 4 জনের কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। তাদের সেখানে অতি দ্রুত তাদের সঙ্গে কথা বলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং লোকসভা এবং রাজ্যসভার ভিতরে
যেভাবে রাজ্যের প্রাপ্য টাকা পাওনা রয়েছে তা নিয়েও কিন্তু ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। অর্থাৎ লোকসভার অভ্যন্তরে তৃণমূল কংগ্রেস যে তাদের আর্থিক পাওনার দাবিতে আন্দোলন করবেন সেটাও বলেছেন। এবং এই সরকার 15 দিন পর্যন্ত টিকতে পারে বলে তৃণমূল নেত্রী আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। কারণ যে সরকার গঠন হয়েছে এনডিএ সরকার, সেই সরকার কিন্তু মোটেই সুসংগঠিত নয়, যে কোনো সময় কিন্তু এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসতে পারে। একদমই দেবজ্যোতি, সেক্ষেত্রে আরো একটা প্রশ্ন অবশ্যই সামনে আসছে যে ইন্ডিয়া জোট, যেখানে অবশ্যই তৃণমূল কংগ্রেস বারবার এমনটাই সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে যে সেখানে একটা দর কষাকষির বিষয় চলছে, সেক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমনটা দাবি করছেন বা যেভাবে তিনি সাংসদদের এগোতে বলছেন সেটা কি আদৌ সম্ভব সেখানে? দেখো, এনডিএ যে সরকার গঠন হয়েছে সেই সরকার নরবরে সরকার বলে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন। এবং তিনি যে দুই শরিক রয়েছে, বিশেষ করে আরজেডি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রয়েছে, তাদের সঙ্গে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস যেমন সম্পর্ক রেখেছে, তেমনি কিন্তু জনতা দল ইউনাইটেড এবং তেলুগু দেশম পার্টি যে দুজন এনডিএর সঙ্গে রয়েছেন তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী কিছু বলেননি। কারণ এটা জোট রয়েছে, যদি আগামী দিন ইন্ডিয়া জোটের সরকার গঠন কখনো হয় তখন এই শরিকদের হয়তো ইন্ডিয়া জোটের প্রয়োজন হবে। সেই জন্য কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই শরিক সম্বন্ধে কিছু বলেননি। তবে যেটা ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, এই সরকার যেটা তৈরি হয়েছে সেই সরকার কিন্তু সুসংগঠিত নয়। অন্যদিকে তিনি ইন্ডিয়া জোটকে বলেছেন সুসংগঠিত জোট ইন্ডিয়া তৈরি হয়েছে। এবং তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন আগামী দিনেও কিন্তু তাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলবে। এছাড়াও ইতিমধ্যেই কিন্তু দলের অভ্যন্তরে তৃণমূল নেত্রী বেশ কিছু বার্তা দিয়েছেন। কারণ বেশ কয়েকটি জায়গাতে উপনির্বাচন হবে, সেখানেও ইতিমধ্যে জেলা সভাপতিদের প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। এছাড়াও দলের বেশ কয়েকজন নেতৃত্ব সম্বন্ধে তৃণমূল নেত্রী একাধিক প্রশ্ন করেছেন। তবে সাংবাদিক সম্মেলন নিয়ে সে কোনো মন্তব্য তিনি করতে চাইলেন না। অর্থাৎ যে 13টি লোকসভার আসনে তৃণমূল কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে সেখানে তাদের রাজনৈতিক পরিকল্পনা যে রয়েছে তাও কিন্তু তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন। একদমই, আপাতত ধন্যবাদ তোমায় দেবজ্যোতি। আমরা কথা বললাম, ফোন লাইনে ছিলেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি দেবজ্যোতি ঘোষ। জেলার সারাদিনে এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির, ফিরছে বিরতির পর আরো খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন। ফিরে এলাম বিরতির পর, দেখছেন জেলার সারাদিন। এই মুহূর্তে নজর রাখবো যে গুরুত্বপূর্ণ খবরের দিকে। আমরা জানি ইতিমধ্যেই কালীঘাটে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সেখান থেকেই একাধিক বিষয়ে অভিযোগ তুলেছেন তিনি যেমনটা বলেছেন পূর্ব মেদিনীপুরে ভোট লুট হয়েছে এবং তার যেমনটা দাবি 3 থেকে 4টি সিটে আমাদের হারানো হয়েছে, এমনটাই অভিযোগ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পাশাপাশি তিনি বলেছেন জেলা শাসক এবং আইসি বদল করে ভোট লুট হয়েছে, এবারের ভোটে 92টি আসনে এগিয়ে আছি। তিনি ঠিক কি বলেছেন আরো শোনাবো আপনাদের। একজন শুধু আমরা লস করেছি, তাকে জোর করে হারানো হয়েছে 2-3 হাজার ভোটে, এবং সেটাও ইলেকশন কমিশনের দয়ায় 3-4 সিট আমাদের হারানো হয়েছে। যেমন আপনারা যদি মেদিনীপুর পূর্বের রেজাল্ট দেখেন, টোটালটাই লুট করা হয়েছে, টোটালটাই লুট। ডিএম চেঞ্জ করেছে, আইসি গুলো চেঞ্জ করেছে, পুলিশের সেন্ট্রাল ফোর্স দিয়ে টোটালটাই রেড করা হয়েছে। মনে হচ্ছে যেন একটা আইসোলেটেড লুটেরা দ্বীপ তৈরি হয়েছে লুট করবার, টাকা পয়সা থেকে শুরু করে জনগণের ভোট। আমরা এই খবরেই আবারও ফিরছি, তবে এখন সময় একটা ছোট্ট বিরতির, ফিরছি বিরতির পর। ফিরে এলাম বিরতির পর, দেখছেন জেলার সারাদিন। অবশ্যই আমরা যেই খবরের দিকে নজর রেখেছিলাম বিরতিতে যাওয়ার আগে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি একাধিক অভিযোগ করেছেন এবং শুধুমাত্র তাই নয়, তার যেমনটা মন্তব্য যে এনডিএ জোট তারা অগণতান্ত্রিকভাবে জয়ী হয়েছে, এমনই মন্তব্য করেছেন তিনি। এই বিষয়ে আমরা আরো বিস্তারিত জানবো। আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি দেবজ্যোতি ঘোষ, আমরা কথা বলবো তার সঙ্গে। দেবজ্যোতি, আমরা যেমনটা দেখেছি যে ভোট কিন্তু মিটেছে, কিন্তু ভোটের পরও ইন্ডিয়া জোট তথা তৃণমূল কংগ্রেস তারা এনডিএর বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছে। এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বিজেপির বিরুদ্ধে ঠিক কি বললেন, কি বার্তা দিলেন তাদের?
দেখো, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের যে নবনির্বাচিত সাংসদ তাদের যেমন শুভকামনা জানিয়েছেন, তেমনি বলেছেন যে লোকসভা এবং রাজ্যসভার ভিতরে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তারা সোচ্চার হবেন। যেভাবে রাজ্যের প্রাপ্য টাকা পাওনা রয়েছে তা নিয়েও যেমন সোচ্চার হবেন, সিএ এর বিরুদ্ধেও বিরোধিতা করা হবে, ক্যার বিরুদ্ধেও বিরোধিতা করা হবে এবং যেসব ইউনিভার্সাল সিভিল কোড যেটা নেওয়া হয়েছে তারও বিরোধিতা করা হবে। অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেস কিন্তু লোকসভার প্রথম অধিবেশন থেকেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বা এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন। সেই মতোই কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুর চড়িয়েছেন এবং তিনি বলেছেন যে যে এনডিএ জোট গঠন হয়েছে সেই এনডিএ জোট কিন্তু শক্তিশালী জোট নয়, যে কোনো সময় সেই জোট ভেঙে যেতে পারে এবং কিছুটা কটাক্ষের সুরে বলেছেন এই জোট 15 দিনও ভেঙে যেতে পারে। ইতিমধ্যেই আপনারা এই জোটের চেহারা দেখছেন। অন্যদিকে তিনি বলেছেন যে ইন্ডিয়া জোট যেটা তৈরি হয়েছে সেটা একটা শক্তিশালী জোট তৈরি হয়েছে, আগামী দিনে তারা কিন্তু ক্ষমতায় আসবে বলে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন। এর সঙ্গে কিন্তু আজকের বৈঠকের অভ্যন্তরে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। মানে বেশ কয়েকটি জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেসের ফলাফল খারাপ হয়েছে, বিশেষ করে মালদা এবং পূর্ব মেদিনীপুর, এছাড়াও বিষ্ণুপুরে। সেখানেও কিন্তু তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। ইতিমধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করছেন এবং তারপরেই কিন্তু সাংগঠনিকভাবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অর্থাৎ নির্বাচনের সময় যারা দল বিরোধী কাজকর্ম করেছেন এবং দলের মধ্যে রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুর চড়িয়েছেন। অন্যদিকে যারা ভালো কাজ করেছেন, যেমন উত্তরবঙ্গে কোচবিহারে উদয়ন গুহ ভালো কাজ করেছেন, তার জন্য তাকে বাহবা দিয়েছেন এবং বহরমপুরে যেভাবে অপূর্ব সরকারকে বাহবা দিয়েছেন, কারণ তিনি জেলা সভাপতি এবং তিনি যেভাবে ইউসুফ পাঠানকে নির্বাচিত করেছেন, 25 বছর পরে কংগ্রেসের দুর্গ ভেঙেছে, সেখানেও তাদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এবং যারা ভালো কাজ করেছেন লোকসভা নির্বাচনে তাদের কথাও তৃণমূল কংগ্রেস যে ভাববে তাও বলেছেন। অন্যদিকে যারা জোটের ক্ষতি করেছেন, দলের ক্ষতি করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোচ্চার হবেন। অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করছেন। এছাড়াও যে প্রায় 10টি জায়গাতে উপনির্বাচন হবে তারও প্রস্তুতি কিন্তু জেলা সভাপতিদের শুরু করতে বলা হয়েছে। দেবজ্যোতি, আপাতত ধন্যবাদ। তুমি আমরা কথা বলছিলাম, আমাদের সঙ্গে ছিলেন সরাসরি আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি দেবজ্যোতি ঘোষ। জেলার সারাদিন আজ এই পর্যন্তই। দেখতে থাকুন কলকাতা টিভি, রাত দিন 7 দিন।